welcome back to the channel. So today we are going to discuss the second part of set, that is the problems involving three sets. So before going to the chapter, let us understand how we represent the problems regarding three sets in Venn diagram. So as you can see the picture of the Venn diagram over here, this is how we represent in the Venn diagram when three sets are given. So over here, this part, as you can see, only this part of the set is called n only a, only this part of the set is called n only b, only this part of set, sorry, only this part of set is called n only c. The common region, which is the common region जुन a र b को बीचमा छन् त्यसलाई n only a intersection b भनिन्छ, किनकि यो n a र b को बीचको मात्र ठाउँ, टोटल हैन, यो ठाउँसम्म मात्रलाई n only a intersection b भनिन्छ. त्यसैगरी a र c को बीचमा मात्र भएको ठाउँ, यो ठाउँ छोडेर मात्र हुने ठाउँलाई n only a intersection c भनिन्छ. त्यसैगरी यो ठाउँलाई मात्र b र c को बीचमा भएको ठाउँलाई मात्र n only b intersection c भनिन्छ. र तीनटै सेटमा भएको कमन रिजनलाई n a intersection b intersection c भनिन्छ. So now let us see some formulas regarding the three sets. So first formula is when we have to find n a union b union c and a union b union c find गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला छ nu minus n a union b union c complement. त्यसैगरी n a union b union c को फाइन्ड गर्नको लागि अर्को फर्मुला हामीसँग छ n a plus n b plus n c minus n a intersection b minus n b intersection c and minus n a intersection c plus n a intersection b intersection c. अब यहाँ n a intersection b र n only a intersection b मा के फरक छ त? n only a intersection b मा जब हामी भन्छौं तब we are not including n a intersection b intersection c. तर जब हामी n a intersection c a intersection b भन्छौं, then we are saying the total region of n a and b which are common in both. तर n only a intersection b मा यो तीनटै सेटको कमन रिजन बाहेक जुन रिजन बचेको छ त्यसलाई n a intersection b भनिन्छ. त्यसैगरी यो तीनटै सेटको कमन रिजन बाहेक हुने ठाउँलाई a र c को कमन रिजनलाई n a intersection c भनिन्छ. त्यसैगरी b र c मा पनि तीनटै सेटको कमन रिजन हुने भागलाई छोडेर जुन भाग बच्छ b र c को कमन, त्यसलाई n only b intersection c भनिन्छ. र लास्ट को हाम्रो अन्तिम फर्मुला हो nu निकाल्नका लागि. nu भनेको युनिभर्सल सेट. अब युनिभर्सल सेट निकाल्नका लागि हामीले एउटा अरु फर्मुला युज गर्न सक्छौं. त्यसको लागि n only a plus n only b plus n only c plus n a intersection b, sorry guys, यहाँ n only a intersection b हुन्छ, n only a intersection b plus n only b intersection c plus n only a intersection c plus n a union b union c complement. यो फर्मुला हामी युज गर्छौं nu निकाल्नका लागि. ल त्यसैगरी अब हामी एक दुईवटा क्वेशनबाट यसलाई बुझौं त. क्वेशन फर्स्ट नम्बरको यस्तो रहेको छ, if n a equals to 48 and b equals to 51 and c equals to 40 and a intersection b equals to 11 and b intersection c equals to 10 and n a intersection c equals to 9 र अन्तिममा n a intersection b intersection c equals to 4 दिएको छ र हाम्रो युनिभर्सल सेट nu equals to 120 दिएको छ. then find the values of n a union b union c, मतलब टोटल a सेट a सेट b र सेट c टोटल हाम्रो निकाल्ने र n a union b union c कम्प्लिमेन्ट. n a union b union c कम्प्लिमेन्ट भनेको यो तीनटै गोलो गोलो सेट को बाहेकको भागलाई a union b union c कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ. र हामी यसो कसरी गर्न सक्छ ल हेरौं त. यसलाई सल्युसन यस्तो रहेको छ. nu पहिला जुन दिएको छ क्वेशनमा त्यो लेख्ने. nu दिएको छ हामीलाई nu equals to 120, na equals to 48 and b equals to 51 and c equals to 40 and a intersection b equals to 11 and b intersection c equals to 10
and A intersection C equals to 9 and A union A intersection B intersection C equals to 4 दिएको छ। यो सब हाम्रो गिभन हो र हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एन ए युनियन बी युनियन सी र एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। दिज आर द टू थिङ्स द्याट वी हेभ टु फाइन्ड। र एन ए युनियन बी युनियन सी फाइन्ड गर्नका लागि हाम्रो अगाडि फर्मुला छ। एन ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुला यो फर्मुला हामी लगाउँछौँ यहाँ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी माइनस एन बी इन्टरसेक्सन सी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। त्यही फर्मुला हामी यहाँ लगाएका छौँ। यो प्लस होइन माइनस हो बिचबिचमा। र अब भ्यालु हाल्छौँ हामी यहाँ एन ए को भ्यालु 48 एन बी को 51 एन सी को 40 त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन बी को 11 बी इन्टरसेक्सन सी को 10 ए इन्टरसेक्सन सी को 9 र ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को 4। 48 प्लस 51 प्लस 40 माइनस 11 माइनस 10 माइनस 9 प्लस 4। अब इसको क्यालकुलेसन गर्दा यो तीनटा जोड्दा 139 माइनस यो तीनटा जोड्दा माइनस 30 प्लस 4 139 139 माइनस 30 109 प्लस 4 113। यो हो यसको एन्सर एन ए युनियन बी युनियन सी को। त्यसै गरी एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्टको एन्सर कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि हाम्रो फर्मुला छ एनयु एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु एनयु माइनस एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। त्यो फर्मुला हामी यहाँ लगाउँछौँ। यो फर्मुला जस्ट यसको रिभर्स रहेको छ। यो फर्मुला चाहिँ एन ए युनियन बी युनियन सी निकाल्नका लागि हो। तर यदि हामीले यसलाई यो पल्ट राइट ह्यान्ड साइडमा एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्टलाई राइट ह्यान्ड साइडमा र एन ए युनियन बी युनियन सीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सिफ्ट गरेपछि यस्तो यो फर्मुला आउँछ। यो एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्टको फर्मुला आउँछ। त्यही फर्मुला हामी यहाँ युज गरेका छौँ। एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु एनयु माइनस एन ए युनियन बी युनियन सी। एनयुको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 120 माइनस एन ए युनियन बी युनियन सीको भ्यालु पनि हामीले भर्खरै निकाल्यो 113। त्यही लगाउने यहाँ 120 माइनस 113 इक्वल्स टु 7। त्यो चाहिँ हाम्रो हो एन्सर। र यसले क्वेसनले हामीले सोधेको छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ एन ए युनियन बी युनियन सी एन्ड एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। र लास्टमा यसलाई भेन डायग्राम पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सो यसको भेन डायग्राम यो रहेको छ। यो भेन डायग्राम अफ नम्बर 1 जसमा कि हाम्रो कमन रिजन तिनटैको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी कमन रिजन हाम्रो 4 रहेको छ। त्यो 4 हामीले यहाँ लेखेका छौँ। र ए र बीको कमनको भाग कमन रिजन कति रहेको छ एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी हाम्रो रहेको छ 11 रहेको छ। 11 यो टोटल हाम्रो 11 रहेको छ। तर टोटलमा अलरेडी यहाँ 4 छ भनेपछि 4 हामीले घटाउनु पर्ने हो। 11 माइनस 4 इक्वल्स टु 7। त्यसैले यहाँ 7 मात्र लेखेको हो। अब यो जोड्दा 11 आइहाल्छ 7 प्लस 4 11। त्यसै गरी एन ए इन्टरसेक्सन सी हाम्रो 9 रहेको छ 9 रहेको छ। तर 9मा यहाँ अलरेडी यहाँ 4 छ भने 9 माइनस 4 5 हामीले यहाँ 5 लेख्नु पर्ने हो। 5 लेखेको यहाँ। त्यसै गरी एन बी इन्टरसेक्सन सी हाम्रो 10 हो। 10मा हामीले यहाँ अलरेडी 4 लेखिसकेका छौँ। त्यसैले मात्र यहाँ 6 लेख्नुपर्छ। 6 प्लस 4 इक्वल्स टु 10। यहाँ 7 प्लस 4 11 5 प्लस 4 9 तिनटैको हामीले लेख्यौँ। अब सेट बी र सेट सी को हामीले लेख्नुपर्ने हो। सेट ए हाम्रो रहेको छ एन ए इक्वल्स टु 48 रहेको छ। तर यो 7 4 र 5 पनि सेट ए को नै भाग हो नि। सेट ए को नै भाग भएकाले हामीले सुरुमा 48बाट यो सब नम्बर घटाउनु पर्ने हो। 48 माइनस 7 48 माइनस 4 48 माइनस 5 यो तिनटै घटाएपछि 48 माइनस 7 5 12 12 प्लस 4 16 48 माइनस 16 32 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 32 लेखेको हो। सिमिलरली एनबी हाम्रो रहेको छ 51। तर 51मा अलरेडी यहाँ 7 4 र 6 छँदैछ। 7 4 र 6 छँदैछ भने हामीले एनबीबाट यो सबै घटाउनु पर्ने हो। 51 माइनस 6 प्लस 4 10 प्लस 17 60 51 माइनस 17 34 हुन्छ। त्यसै गरी सिक हाम्रो 40 रहेको छ। तर 40मा अलरेडी यहाँ 6 4 र 5
सेट सीमा अलरेडी छ, त्यसैले 6 4 र 5 हामीले घटाउनु पर्छ। 6 + 4 10 + 5 15 40 - 15 25 हुन्छ, त्यसैले हामीले यहाँ 25 लेखेका छौँ। सो आई होप पहिलो नम्बर तपाईँ सबैले बुझ्नुभएको होला। त्यसै गरी अब हामी दोस्रो नम्बरमा गइरहेका छौँ। दोस्रो नम्बर यस्तो रहेको छ, इन अ सर्वे अफ 100 पिपल 65 रिड कान्तिपुर, 45 रिड गोरखापत्र, 40 रिड हिमालयन टाइम्स, 25 read Kantipur as well as Gorkhapatra, 20 read Kantipur as well as Himalayan Times, 15 read Gorkhapatra as well as Himalayan Times, and 5 read all 3 newspapers. क्वेसनले यो भनेको छ र दुईवटा what we have to find हेरौँ। ड्र भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द फलोइङ इन्फर्मेसन। पहिला त हामीलाई भेन डायग्राम यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाउ मेनी पिपल डोन्ट रिड अल 3 न्युज पेपर्स। एउटै न्युज पेपर नपढ्ने कतिजना छन् त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। एउटै न्युज पेपर मन नपराउनेलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट, यो निकाल्नु पर्ने हो। त्यसपछि हामीले यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल हेरौँ त यस कसरी गर्ने। तर त्यसको भन्दा अगाडि हामीले आफ्नो इजीको लागि यहाँ लेट ए बी एन्ड सी बी द सेट अफ पिपल हु रिड काठमाडौँ, कान्तिपुर, गोरखापत्र एन्ड हिमालयन टाइम्स रेस्पेक्टिभली। हामीले यहाँ सेट एलाई कान्तिपुरलाई सेट एबाट डिनोट गरेका छौँ, गोरखापत्रलाई बीबाट र हिमालयन टाइम्सले सीबाट डिनोट गरेका छौँ। र हेरौँ पहिला जुन जुन दिएको छ गिभन पहिला हामीले लेख्ने, त्यसपछि जे फाइन्ड गर्नु हो त्यो हामीले यहाँ फाइन्ड गर्ने। त यहाँ क्वेसनमा एनयू हामीले दिएको छ, इन सर्वे 100 पिपल, एनयू चाहिँ 100 दिएको छ, एनयू इक्वल्स टु 100। त्यसै गरी एनए द्याट इज कान्तिपुरलाई हामीले एले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कान्तिपुर पढ्ने 65 जना छ, त्यसैले एनए इक्वल्स टु 65। त्यसै गरी 45 रिड गोरखापत्र पढ्ने 45 जना छन्, 45 गोरखापत्रलाई हामीले बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यसैले एनबी इक्वल्स टु 45। त्यसै गरी 40 रिड हिमालयन टाइम्स पढ्ने 40 जना छन् र हिमालयन टाइम्सलाई हामीले सीले डिनोट गर्छौँ, त्यसैले एनसी इक्वल्स टु 40। त्यसै गरी 25 रिड कान्तिपुर एज वेल एज गोरखापत्र, कान्तिपुर र गोरखापत्र पढ्ने 25 जना रहेका छन्, 25 जना रहेका छन् कान्तिपुर र गोरखापत्र पढ्ने। कान्तिपुरलाई हामीले ए डिनोट गर्छौँ, गोरखापत्रलाई बीले डिनोट गर्छौँ, त्यसैले एनए इन्टरसेक्सन बी 25 हुन्छ। त्यसै गरी 25 रिड कान्तिपुर एज वेल एज हिमालयन टाइम्स, कान्तिपुर र हिमालयन टाइम्स पढ्ने 20 जना रहेका छन्, कान्तिपुरलाई हामीले एले डिनोट गर्छौँ, हिमालयन टाइम्सलाई सीले, त्यसैले एनए इन्टरसेक्सन सी 20 हुन्छ हाम्रो। त्यसै गरी 15 रिड गोरखापत्र एज वेल एज हिमालयन टाइम्स, 15 जना गोरखापत्र र हिमालयन टाइम्स पढ्न मन पराउँछन्, गोरखापत्रलाई हामीले बीले डिनोट गर्छौँ र हिमालयन टाइम्सलाई सीले, त्यसैले एनबी इन्टरसेक्सन सी हाम्रो के हुन्छ 15। त्यसै गरी 5 जनाले तिनटै न्युज पेपर मनपर्छ, गोरखापत्र पनि, कान्तिपुर पनि र हिमालयन टाइम्स पनि, त्यसैले एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी के हो हाम्रो 5 हो। र हामीलाई अन्तिममा फाइन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो लेख्ने यहाँ, एनए इन्टरसेक्सन बी एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्ने हो। यहाँ भनेको छ क्वेसनमा दोस्रो नम्बरमा हाउ मेनी पिपल डोन्ट रिड अल 3 न्युज पेपर, त्यसलाई हामीले एनए युनियन बी युनियन सीले सी कम्प्लिमेन्टले डिनोट गर्छौँ, त्यो हामीले यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्छ। तर एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नका लागि सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्ने हो त, एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि एनए युनियन बी युनियन सी थाहा हुनुपर्ने हो। तर यो क्वेसनमा हामीलाई यहाँ एनए युनियन बी युनियन सी दिएको छैन, के दिएको छ त एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। त्यसैले पहिला हामीले यहाँ एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ। एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि हाम्रो फर्मुला यहाँ छ, एनए प्लस एनबी प्लस एनसी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी माइनस एनबी इन्टरसेक्सन सी माइनस एनए इन्टरसेक्सन सी प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यो हाम्रो फर्मुला हो एनए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि। र अब हामी यहाँ सबको भ्याल्यु हाल्छौँ, एनए को 65, एनबी को 45, एनसी को 40, त्यसै गरी एनए इन्टरसेक्सन बी को 25, बी इन्टरसेक्सन सी को 15, ए इन्टरसेक्सन सी को 20 र एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को 5। अब यसको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, 65 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 5 155, त्यसै गरी माइनस
25 + 15 + 20 60 हुन्छ 155 माइनस 60 इक्वल्स टु 95 र अन्तिममा हाम्रो के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। अब यहाँ हाम्रो एन्ड ए युनियन बी युनियन सी आयो। ए युनियन बी युनियन सी आइसकेपछि अब हामी यहाँ सजिलैसँग एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी निकाल्न सक्छौँ र त्यसैले यहाँ हाम्रो एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीको यहाँ फर्मुला लगाउँछौँ। एन्ड ए युनियन बी युनियन सीको फर्मुला लगाउँछौँ। एन्ड ए युनियन बी युनियन सीको फर्मुला हामीलाई यहाँ थाहा छ एन यू माइनस एन ए युनियन बी युनियन सी। एन यूको भ्यालु हाल्छौँ। एन यू हाम्रो छ यहाँ 100 माइनस भर्खरै हामीले यहाँ एन ए युनियन बी युनियन सी निकालेका छौँ त्यो 95। सो 100 माइनस 95 इक्वल्स टु 5। अब दोस्रो नम्बरको सक्यो। अब यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न पनि भनेको छ। त्यसैले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट यसरी गर्छौँ हामी भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट, तपाईँहरूलाई थाहै छ। अब यहाँ भेन डायग्राममा सुरुमा रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि सबभन्दा कमन रिजन तिनटै सेटमा भएको कमन रिजन पहिला हामीले लेख्नुपर्ने हो। तिनटै सेटमा भएको कमन रिजन के हो त हाम्रो एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो। एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हामीले यहाँ सुरुमै 5 लेख्यौँ। त्यसपछि अब तिनवटा सेटको कमन रिजन भयो। अब दुईवटा सेटको कमन रिजन लेख्नुपर्ने हो। यो एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी तिनवटा रिजनको कमन थियो नि त, त्यसैले हामीले सुरुमा तिनवटा रिजन पहिला कमन लेख्ने, कमन त्यसपछि सबभन्दा धेरै कमन लेख्ने, त्यसपछि त्यसभन्दा अलिकति कम कमन, त्यसपछि एन्ड अन्ली लेख्ने। यहाँ हामीले सुरुमै तिनवटा सेटको कमन लेखिसकेका छौँ। अब पाली हो दोस्रो सेटको कमन। दोस्रो सेटको कमन लेख्नको लागि दुईवटा सेटको कमन लेख्नको लागि अब यहाँ हाम्रो सुरुमा छ एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी हाम्रो कति हो 25। अब 25 लेख्नुपर्ने हो एन्ड ए इन्टरसेक्सन बीमा। एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए र बीको कमन भाग, कमन रिजन जुन दुवै सेटमा हुन्छ। कमन रिजनको लागि यसमा हाम्रो 25 हुनुपर्ने हो। 25 मा अलरेडी यहाँ 5 छ, त्यसैले यहाँ 25 माइनस 5 20 हुन्छ। त्यसै गरी एन्ड ए इन्टरसेक्सन सी। ए इन्टरसेक्सन सी हाम्रो कति हुनुपर्ने हो 20। 20 को लागि अलरेडी हाम्रो कति छ ए इन्टरसेक्सन सी को लागि हाम्रो अलरेडी यहाँ 15 हुन्छ, किनकि एन ए इन्टरसेक्सन सी हाम्रो 20 हो तर यहाँ अलरेडी 5 छ। 5 भएपछि यहाँ 20 माइनस 5 15 हुनुपर्ने हो। तपाईँहरू यहाँ करेक्सन गर्नु। 20 माइनस 5 यहाँ 15 हुन्छ। एन्ड ए इन्टरसेक्सन सीमा यहाँ 10 को ठाउँमा 15 हुन्छ। त्यसै गरी एन्ड बी इन्टरसेक्सन सी हाम्रो कति हो 15 यहाँ लेख्नुपर्ने हो। 15 मा अलरेडी यहाँ 5 छँदैछ। अब 15 माइनस 5 इक्वल्स टु 10 हुन्छ। हामीले यहाँ 10 लेख्छौँ, 10 आयो। अब दुईवटा सेटको कमन पनि भयो। अब एउटा सेट भनेको एन ए एन बी र एन सी। अब तिनटै यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो। एन ए हाम्रो 65, तर यहाँ 25 र 10 यो पनि सेट एमै पर्छ। त्यसैले सुरुमा हामीले 65बाट योहरू सबै घटाउनु पर्छ। यो कति हो एड गरौँ त 25 20 + 5 25 + 10 35। 65 माइनस 35 30 हुन्छ। त्यसैले एनएमा हाम्रो भयो 30। त्यसै गरी एनबी हाम्रो 45 हो, तर 45 मा अलरेडी यहाँ 25 र 10 छ। 20 + 10 30 30 + 5 35 हुन्छ। अब 45 मा 35 घटाउँदा 10 आउँछ। त्यसैले हामीले यहाँ 10 लेखेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ एनसी हाम्रो कति हो 40 हो। 40 मा अलरेडी यहाँ कति छ हाम्रो 10 + 5 यहाँ करेक्सन गर्दा हाम्रो अघि करेक्सन गर्न भनेको थिएँ। करेक्सन गर्दा हाम्रो यहाँ 15 हुन्छ। 10 + 5 15 15 + 15 30 हुन्छ। यहाँ 30 40 एनसी हाम्रो कति हो 40 मा 30 घटाउँदा यहाँ 10 हुन्छ। यहाँ पनि करेक्सन गर्नु होला। यहाँ 10 हुन्छ, यहाँ 15 हुन्छ है। र त्यसै गरी हाम्रो यो सेकेन्ड नम्बर पनि सिद्धियो, निकै सजिलो थियो। अब हामी जाउँ तेस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरको क्वेसन यस्तो रहेको छ। आउट अफ टोटल क्यान्डिडेट्स इन एन एक्जाम 40% passed maths, 45% science and 55% health. If 10% passed math and science, 20% science and health and 15% health and maths,
Draw a Venn diagram to show the following information. Also calculate the percentage who passed all three subjects. सुरुमा हामी यहाँ लेट गर्छौँ. लेट हाम्रो सजिलोको लागि लेट द नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स हु पास्ड इन म्याथ, साइन्स एन्ड हेल्थ बी ए, बी एन्ड सी रेस्पेक्टिभली. हामीले यहाँ म्याथलाई एबाट डिनोट गरेका छौँ, साइन्सलाई बीबाट डिनोट गऱ्यौँ र हेल्थलाई सीबाट डिनोट गरेका छौँ. त्यसै गरी हाम्रो यहाँ गिभन जहिले पनि हाम्रो एनयु पर्सेन्टेजको फर्ममा छ भने हाम्रो एनयु जहिले 100% नै हुन्छ, 100% हुन्छ. अब यहाँ अर्को के दिएको छ, आउट अफ टोटल स्टुडेन्ट्स इन एन एक्जाम 40% पास म्याथ्स. अब म्याथलाई एले डिनोट गर्छ, त्यसैले एनए इक्वल्स टु 40. 45% पास्ड इन साइन्स, साइन्सलाई बीबाट डिनोट गर्छौँ, त्यसैले एनबी इक्वल्स टु 45. त्यसै गरी 55% पास्ड हेल्थ. अब हेल्थलाई हामीले सीले डिनोट गर्छौँ, त्यसैले एनसी इक्वल्स टु 55 हुन्छ हाम्रो. त्यसै गरी इफ 10% पास्ड म्याथ एन्ड साइन्स. अब म्याथ र साइन्सलाई हामीले ए र बीबाट डिनोट गर्छौँ. 10% पास्ड म्याथ एन्ड साइन्स मिन्स 10% म्याथ र साइन्स दुवैमा जान्छन्. दुवैमा कमन रिजन भएपछि त्यो हाम्रो के हो, इन्टरसेक्सन हो. त्यसैले एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु 10%. त्यसै गरी 20% पास साइन्स एन्ड हेल्थ. 20% पास स्टुडेन्टले साइन्स पनि पास गरेका छन् र हेल्थ पनि पास गरेका छन्. अब साइन्स र हेल्थलाई हामीले बी र सीले डिनोट गर्छौँ र दुवै पास गरेका छन्, त्यसैले इन्टरसेक्सन हुन्छ हाम्रो. त्यसैले एन बी इन्टरसेक्सन सी हाम्रो 20 भयो. त्यसै गरी 15% पास्ड हेल्थ एन्ड म्याथ्स. अब हेल्थ र म्याथ्सलाई सी र एबाट डिनोट गरेका छौँ, त्यसैले हाम्रो एन ए इन्टरसेक्सन सी 15% हुन्छ. र तर हामीले यहाँ एन यो तिनटै पास हुने स्टुडेन्ट्स हामीलाई थाहा नभएकाले हामीले यहाँ तिनटै सब्जेक्ट पास भएका स्टुडेन्ट हामीले थाहा नभएकाले हामीले यहाँ लेट गरेका छौँ. लेट एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल्स टु एक्स% डिनोट गरेका छौँ हाम्रो सजिलोको लागि. र हामीले यहाँ सुरुमै ग्राफ बनाएका छौँ. ग्राफमा अब यहाँ इन्टरसेक्सन तिनटैको इन्टरसेक्सनलाई हामीले एक्सले डिनोट गरेका छौँ, त्यसैले तिनटैको इन्टरसेक्सन हाम्रो एक्स हुन्छ. त्यसै गरी एन ए इन्टरसेक्सन बी हाम्रो 10% रहेको छ, तर यो एक्स पनि यही रिजनमा भएकाले हामीले 10मा एक्स घटाएका छौँ. 10 माइनस एक्स%. बी इन्टरसेक्सन सी हाम्रो रहेको छ 20%, तर यो एक्स पनि यही रिजनमा कमन रिजनमा भएकाले बी र सीको कमन रिजनमा एक्स पनि भएकाले हामीले यहाँ 20बाट एक्स घटाएका छौँ. त्यसै गरी एन ए इन्टरसेक्सन सी हाम्रो 15% रहेको छ. 15%मा हामीले यहाँ फेरि एक्स घटाएका छौँ, किनकि एक्स ए र सीको बिचमा पनि पर्छ. र हाम्रो यस्तो रहेको छ यो एन ए इन्टरसेक्सन बी 10 माइनस एक्स%, बी इन्टरसेक्सन सी 20 माइनस एक्स% र ए इन्टरसेक्सन सी 15 माइनस एक्स%. र बचेको हाम्रो अब एन ओन्ली ए, एन ओन्ली बी र एन ओन्ली सीलाई हामीले अब यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. एन ए हाम्रो कति हो, 40%, तर 40मा यहाँ हाम्रो अलरेडी 10 र 15% आइसकेको छ. 10 र 15% आइसकेकाले अब 15 प्लस 10 25. अब 40मा 25 घटाउँदा 15% हुन्छ. अब यहाँ प्लस 15% हुन्छ. त्यसै गरी हाम्रो यहाँ एनबी चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, एनबी चाहिँ हाम्रो रहेको छ 45%. एनबी रहेको छ हाम्रो 45%. र 45%मा तर अलरेडी यहाँ 10% र 20% छ. 10 प्लस 20 30 हुन्छ. 45मा हामीले 30 घटाएका छौँ, 15 भयो. 15 प्लस एक्स%. त्यसै गरी एनसी हाम्रो रहेको छ 55%, तर 55मा अलरेडी 20 र 15 छँदैछ यहाँ, त्यसैले 55मा 20 घटाउने र 15 घटाउँदा 20 हुन्छ. त्यसैले यहाँ एन ओन्ली सी हाम्रो रहेको छ 20 प्लस एक्स%. एन ओन्ली ए 15 प्लस एक्स%, एन ओन्ली बी 15 प्लस एक्स% र एन ओन्ली सी पनि 20 प्लस एक्स%. अब यहाँ हामीले फर्मुला लगायौँ. एन ए युनियन बी युनियन सीको फर्मुला लगाउँदा यो सबै कभर हुन्छ, किनकि हामीलाई यहाँ एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हो. र यो फर्मुला लगाउँदा हाम्रो यहाँ एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पनि कभर हुन्छ. त्यसैले हामी यहाँ एन ए युनियन बी युनियन सीको फर्मुला लगायौँ. एन ए युनियन बी युनियन सीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ. यो सबै जोड्ने एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन ओन्ली सी प्लस एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी, एन ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एन
ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब सबको भ्याल्यु हाल्यौँ एन्ड ए युनियन बी युनियन सी हाम्रो 100% हुन्छ जहिले हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टेजको फर्ममा जहिले यो 100% हुन्छ एन्ड ओन्ली ए हाम्रो 15 + x% हो 15 + x% हाल्यौँ एन्ड ओन्ली बी हाम्रो एन्ड ओन्ली बी पनि हाम्रो 15 + x% हो 15 + x% हाल्यौँ। त्यसै गरी एन्ड ओन्ली सी 20 + x% हो हामीले 20 + x% हाल्यौँ। त्यसै गरी एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी 10 - x% एन्ड बी इन्टरसेक्सन सी 15 - x% एन्ड ए इन्टरसेक्सन सी हाम्रो 20 - x% र लास्टमा एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो x%। र अब यहाँ एउटा प्लसको x एउटा माइनसको xसँग क्यान्सल हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यहाँ प्लसको x माइनसको xसँग क्यान्सल हुन्छ। यहाँ पनि एउटा प्लसको x यो माइनसको xसँग क्यान्सल हुन्छ। त्यसै गरी 6वटा x क्यान्सल भएपछि लास्टमा यो एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को x मात्र बच्छ। त्यो हामी 95% सँग एड गर्छौँ। 95 कसरी आयो त यो नम्बरहरूको एड गर्दा 15 + 15 30 30 + 20 50 50 + 10 60 60 + 15 60 70 75 + 20 95 95 हाम्रो यसरी आयो। यो 100% = 95% + x%। अब 95 उता जान्छ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसै गरी x% आयो 5%। x भनेको हाम्रो के हो एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। हामीले यसलाई एक्सलाई डिनोट गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने यही थियो। फाइन्ड क्यालकुलेट द पर्सेन्ट हु पास्ड अल 3 सब्जेक्ट एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो 5% आयो। त्यसैले हेन्स 5% अफ द स्टुडेन्ट्स पास्ड अल 3 सब्जेक्ट मतलब 5% हाम्रो हो एन्सर। त्यसै गरी यो सजिलो क्वेसन पनि सकिसकेको छ। अब हामी यस आजको क्लासको अन्तिम क्वेसनतर्फ लागौँ। आजको क्लासको अन्तिम क्वेसन यस्तो रहेको छ। आउट अफ 32 students in a class all like either milk or tea or both. The ratio of the number of students who like only milk to the number of students who like tea is only who like the ratio of number of students who like only milk. Only हेरो है only milk मात्र भनेको छैन only milk to the number of students who like tea only is 2:1. त्यसै गरी if 8 students like both milk and tea find the number of students who like milk. सुरुमा यो फाइन्ड गर्ने find the number of students who like milk र अर्कोमा find the number of students who like tea only. मिल्क फाइन्ड गर्ने र टी ओन्ली फाइन्ड गर्ने। र हामीले सुरुमा पहिला लेट गरौँ हाम्रो सजिलोको लागि लेट गऱ्यौँ। लेट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मिल्क एन्ड टी बी ए एन्ड बी रेस्पेक्टिभली। ए र बीलाई डिनोट गऱ्यौँ मिल्कलाई एबाट र टीलाई बीबाट डिनोट गरेका छौँ। र यहाँ हाम्रो गिभन लेख्यौँ पहिला हाम्रो आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स टोटल भएकाले एन्ड यो हाम्रो के भयो 32 भयो। त्यसै गरी यहाँ अर्को के भनेको छ आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास अल लाइक आइदर मिल्क टी अर बोथ मतलब सबै स्टुडेन्ट्स यस्ता छन् जसलाई मिल्क टी या दुवै मनपर्छ। मतलब एउटा यहाँ यिनीहरूको 32 स्टुडेन्ट्सहरूको बिचमा टोटल स्टुडेन्ट 32 भएकाले यो 32 स्टुडेन्ट्सहरूको बिचमा एउटा पनि यस्तो स्टुडेन्ट छैन जसले टी र मिल्क कुनै मन पर्दैन। मतलब सबै स्टुडेन्टलाई एउटा न एउटा या दुवै मन परिहाल्छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो एन्ड ए इन्टरसेक्सन एन्ड ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ किनकि देयर इज नट इभन अ सिङ्गल स्टुडेन्ट हु डोन्ट लाइक एनी अफ द मिल्क अर टी। त्यसैले एन्ड ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट 0 भएकाले हाम्रो यहाँ एन यु इक्वल्स टु एन ए युनियन बी हुन्छ। तपाईँले पढ्नुभएको होला जब एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0 हुन्छ तब एन यु इक्वल्स टु एन ए युनियन बी इक्वल्स सेम हुन्छ। त्यसैले एन यु 32 भएकाले एन ए युनियन बी पनि के हुन्छ 32 हुन्छ। र हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्सन दिएको छ इफ 8 स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ मिल्क एन्ड टी दुवै मन पराउने स्टुडेन्ट्स 8 छन्। त्यसैले एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी हामीले 8 लेखेका छौँ। र हाम्रो रेसियो पनि दिएको छ यहाँ रेसियो पनि लेखौँ। अब यहाँ द रेसियो टु ओन्ली मिल्क टु ओन्ली टी इज 2:1। हाम्रो रेसियो पनि दिएको छ मिल्क र टी मात्र मन पराउने स्टुडेन्ट्सहरूको रेसियो पनि दिएको छ यहाँ 2:1। त्यो हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब यहाँ रेसियो भएपछि अब लेट गर्न मिलिहाल्यो। त्यसैले हामीले यहाँ मिल्कलाई 2x लेट गरेका छौँ र टीलाई x लेट गरेका छौँ। 2x किनकि मिल्कको रेसियो 2 हो र टीको रेसियो 1 हो। त्यसैले मिल्कलाई 2x डिनोट गऱ्यौँ र
टीलाई एक्सबाट डिनोट गर्छ। यहाँ अब फाइन्ड गर्ने पनि के फाइन्ड गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी यहाँ लेख्यौँ। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मिल्क, मिल्कलाई एबाट डिनोट गरेका छौँ, त्यसैले NA इक्वल्स टु वाट, र फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टी ओन्ली, टी मात्र मन पराउने एन्ड ओन्ली बी इक्वल्स टु वाट। नाउ अब यहाँ NA इन्टरसेक्सन बी, NA युनियन बी को फर्मुला लगाउँ हामी, किनकि NA युनियन बीमा सबै कभर भइहाल्छ, NA पनि आइहाल्छ, NB पनि आइहाल्छ र इन्टरसेक्सन पनि भइहाल्छ, र हामीले यहाँ NB निकाल्नु पर्ने हो, त्यसैले यो फर्मुला यहाँ एप्लिकेबल पनि हुन्छ। र अब यहाँ लगाउँ यो फर्मुला, NA युनियन बी हाम्रो कति हो 32 हो, 32, किनकि NU र NA युनियन बी बराबर हो। 32 इक्वल्स टु एन ओन्ली ए, हामीको यहाँ रेसियो दिएको छ, रेसियो युज गरौँ। अब यहाँ एन ओन्ली ए 2x एन ओन्ली बी x र NA इन्टरसेक्सन बी 8 हो हाम्रो। अब यहाँ जोड घटाउ गऱ्यौँ 32, यो 8 उता जान्छ, 32 माइनस 8 24 हुन्छ, 24 इक्वल्स टु 2x प्लस x 3x हुन्छ, 24 इक्वल्स टु 3x, त्यसै गरी देयरफोर x इक्वल्स टु 8 होइन। अब हाम्रो यहाँ एन ओन्ली 8 आइसकेको छ, एन ओन्ली बी आइसकेको छ। एन ओन्ली बी हामीले एक्सबाट डिनोट गरेका छौँ, एन ओन्ली बी भनेको टी हो, टीलाई एक्सबाट डिनोट गरेपछि एक्सको भ्यालु 8 आयो, त्यसैले एन ओन्ली बी पनि के हो 8 हो। अब यहाँ एन ओन्ली एलाई हामी, एन ओन्ली ए भनेको एन ओन्ली मिल्कलाई मात्र हामीले मिल्कलाई एन ओन्ली एबाट डिनोट गरेका छौँ। र अब यहाँ एन ओन्ली बी एक्सको भ्यालु आइसकेपछि 2x को भ्यालु पनि आइहाल्छ। अब एन ओन्ली ए इक्वल्स टु 2 × 8, एक्सको भ्यालु 8 हो, 2x भनेको 2 × 8 इक्वल्स टु 16 हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो एन ओन्ली ए आयो। तर हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने के हो त, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मिल्क, ओन्ली मिल्क भनेको छैन, मात्र मिल्कको मात्र निकाल्ने। हु लाइक ओन्ली टी, सेकेन्डमा हु लाइक ओन्ली टीको त निकालिसक्यौँ हामीले 8 यहाँ, तर मात्र मिल्कको निकाल्नु पर्ने, मात्रै मिल्कको होइन, मिल्कको मात्र निकाल्नु पर्ने। सो अलिकति वर्ड प्ले पनि भइहाल्यो यहाँ। सो अब यहाँ NA इक्वल्स टु, NA को फर्मुला के हो हाम्रो, एन ओन्ली ए को फर्मुला हो NA माइनस NA इन्टरसेक्सन बी, त्यसलाई नै उल्टो गरेको हो, यो साइडमा आउँदा प्लस भइहाल्यो, यही फर्मुला युज गरेको। NA इक्वल्स टु NA इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ओन्ली ए, NA इन्टरसेक्सन बी हाम्रो यहाँ त 8 दिएको छ, 8 प्लस अब यहाँ एन ओन्ली ए हामीले यहाँ 16 निकाल्नु, 8 प्लस 16 इक्वल्स टु 24, त्यसै गरी 24 आयो हाम्रो एन्सर। सो पहिलो नम्बरको एन्सर आयो 24, दोस्रो नम्बरको एन्सर आयो 8। अब लास्टमा यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिला यहाँ दुवैमा कमन कुन हो, इन्टरसेक्सन पहिला हामी यहाँ लेख्छौँ, इन्टरसेक्सन हाम्रो 8 हो, अनि एन ओन्ली ए र एन ओन्ली बी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हाम्रो यहाँ एन ओन्ली ए 16 हो, 16 हामी लेख्यौँ, 24 माइनस 8 इक्वल्स टु 16, र एन ओन्ली बी 16 माइनस 8 इक्वल्स टु 8। त्यसै गरी यो भेन डायग्राम पनि सक्यो, र यो भेन डायग्रामले सकिएपछि अब हाम्रो यो सेट्सको पनि सकिएको छ। अब हामीले यहाँ कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 को पहिलो च्याप्टर सेट सकिसकेका छौँ। आई होप सबैजनाले यो भिडियो बुझ्नुभएको होला। बुझेपछि हाम्रो इफोर्ट हेरेपछि अलिकति लाइक गरिदिनु होला, र भिडियो लाइक गरेपछि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।